قضیہ محصورہ کے اندر دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، محمول کا اسناد موضوع کے خارجی مصادیق، خارج میں رہنے والے افراد کی طرف ہوتا ہے، ذہنی مفہوم کی طرف نہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ قضیہ محصورہ کے اندر جو ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنے افراد کی طرف محمول کا اسناد ہے ان افراد کی مقدار مذکور یا معلوم ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، محمول کا اسناد موضوع کے مفہوم نہیں بلکہ افراد کی طرف ہو، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، افراد کی تعداد معلوم ہونی چاہیے، وہ کتنے ہیں جن پر یہ حکم لگایا گیا ہے۔ یہ دو نقطے جس قضیہ میں ملحوظ ہوں وہ محصورہ ہے۔ محصورہ پہچان لوگے؟ جی۔ اچھا، کلام عرب میں جس وقت اہل عرف یا اہل لغت کلام کرتے ہیں تو بہت قلیل اور نادر ہے وہ لفظ استعمال کریں جس لفظ سے آپ کو پتہ چلے کہ یہاں محصورہ کلیہ ہے یا محصورہ جزئیہ ہے۔ مقدار کو معین کرنے کے لیے، مقدار کو بیان کرنے کے لیے قضیہ محصورہ کے اندر ایک لفظ لگایا جاتا ہے جو موضوع کے افراد کی مقدار کو بیان کرتا ہے کہ مقدار افراد کی کتنی ہے جتنی مقدار پہ حکم لگایا گیا ہے۔ تو مقدار کو بیان کرنے کے لیے محصورہ میں ایک لفظ بیان کیا جاتا ہے، اس لفظ کو کہتے ہیں سور القضیہ۔ جیسے کلو انسان حیوان، لفظ کل جو لگایا گیا ہے یہ انسان جو کہ موضوع ہے اس کے افراد کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوانات انسان نہیں ہیں۔ حیوان جو کہ اس قضیے کا موضوع ہے، لفظ بعض اس موضوع کے ساتھ لگایا گیا ہے تاکہ اس کے افراد کی مقدار بیان کی جا سکے۔ وہ کتنی مقدار افراد ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وہ انسان نہیں ہیں۔ تو لفظ بعض، لفظ کل کیا ہے؟ موضوع کے افراد کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ تو لفظ جو افراد کی مقدار کو بیان کرے اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ سور القضیہ۔ اور ہمارے پاس محصورے کتنے ہیں؟ 4۔ تو ہر قضیہ محصورہ کے لیے مصنف نے الگ الگ سور بیان کیے ہیں۔ موجبہ کلیہ کے کون کون سے ہیں؟ سالبہ کلیہ کے کون کون سے ہیں؟ وہکذا موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ کے۔ یہ سور جو ہیں ابھی آج ہم آپ کو بیان کریں گے۔ بیان کرنے کے بعد پھر ایک علمی نکتہ ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ السور، قضیے کا جو سور ہے، یسمى اللفظ الدال علی کمیت افراد الموضوع، موضوع کے افراد کی مقدار پر، موضوع ہے، موضوع کے افراد ہیں، افراد کی کمیت ہے، موضوع کے افراد کی مقدار پر جو لفظ دلالت کرے اس لفظ کا نام رکھا گیا ہے سور القضیہ۔ یہ نام تم نے اس کا کیوں رکھا ہے بھائی؟ پسند آ گیا بھائی؟ ماں باپ کسی بچے کا نام رکھ دیتے ہیں تو محلے دار یا باقی رشتہ دار پوچھتے ہیں بھائی یہ نام آپ نے کیوں رکھا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم کو یہ نام پسند آ گیا۔ اچھا، تو علماء منطق نے اس لفظ کا نام رکھا ہے سور القضیہ۔ ہم نے پوچھا کہ بلا آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا ہے تشبیہاً لہو بسور البلد، کیونکہ یہ لفظ جو ہے شباہت رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ سور البلد کے ساتھ۔ سور البلد کیا ہے؟ وہ دیوار جو پرانے زمانوں میں شہری آبادی کو جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے
वो जो दीवार खींची जाती थी ताकि जंगल के जानवर, आबादी में रहने वाले इंसान रात को सोए हुए हों तो आके नुकसान ना पहुंचा जाए, तो शहरों के बाहर क्या खींची जाती थी? बड़ी साइज की दीवारें खींची जाती थी। उन बड़ी दीवारों को जो जंगली हयात और इंसानी हयात के दरमियान एक सेफ्टी के लिए होती थी, उसको क्या बोल रहे थे? सूरुल बलद, ताकि पता चले कि इस चार दीवारी के अंदर रहने वाले इंसान हैं, बाहर रहने वाले हैवानात हैं। अच्छा लफ्ज़ है ना? चार दीवारी के अंदर रहने वाले इंसान हैं, चार दीवारी के बाहर रहने वाले हैवानात हैं। अच्छा चलो, पता नहीं इस लफ्ज़ का इशारा कौन समझाए कौन नहीं समझाए। तशबीहन लहू, इस सूरल कज़िया हमने नाम रखा इसका उस सूरल बलद के साथ, क्योंकि इसकी मुशाबहत है। वो शहर में रहने वाले लोगों को जंगली जानवरों से क्या करते थे? अलग करते थे। और ये क्या करता है? सूरल कज़िया क्या करता है? जिन अपराध पे हुक्म लगाया गया है उन अपराध को अलग करता है। किन से? जिन पे हुक्म नहीं लगाया गया है। मुशाबहत है या नहीं है? कोई हुआ नहीं है यार। अच्छा, तशबीहन लहू, इस लफ्ज़ का नाम सूरल कज़िया रखा गया है क्योंकि ये तशबीह रखता है किसके साथ? सूरल बलद, सूरे बलद के साथ। सूरे बलद क्या है? अल्लाह जी वो दीवार है, यहुद्दहू जो उस बलद की शहर की हद बंदी करती है, वह यहसुरहू और उसको जंगली हयात से हिसार में ले आती है। वालिदा, इसी लफ्ज़ की वजह से ही इस कज़िये का नाम रखा गया है महसूरा। इसी लफ्ज़ की वजह से, जो लफ्ज़ अफराद के लिए हसर का काम देता है, उसी की मुनासबत से फिर कज़िये का नाम हमने महसूरा व मुसव्वरा। वाले कुल मिनल महसूरात अल-अर्बाते सूरुन खासुन बिहा, चार महसूरात हैं, हर एक का एक खास लफ्ज़ है जो उसके लिए सूर का काम देता है। पहला है जी सूरुल मुजबा अल कुलिया। मुजबा कुलिया महसूरा है, इसका सूर क्या है? कुल्लुन, लफ्ज़ कुल, जमीम, आमा, काफा, लामुल इस्तिगराक। कितनी लफ्ज़ है भाई? पांच। ये लफ्ज़ आपको अगर कहीं मिल जाएं लुगत के इस्तेमाल में, अहले लुगत के इस्तेमाल में, ये पांच अल्फाज में से कोई लफ्ज़ आपको मिल जाए तो फिर क्या समझ में आ जाएगी? तो उसने फिक्रा बोला है, ये मंतकी इस्तिलाह में महसूरा मुजबा कुलिया। ठीक है जी। लानल्लाहु बनी उमय्या काफ़तन, लफ्ज़ कहीं पढ़ा है? कहाँ है? ज़ियारत आशूरा में। क्या ही बात है, बेदार लोगों से किताब है हमारा। ठीक है जी। और ये फिक्रा मासूम की जुबान से सादिर हुआ है। काफ़तन, काफ़तन क्या है जी? सूर है ना। और ये क्या बयान कर रहा है? जमी बनी उमय्या। अच्छा, अब मौजू मामूल मुय्यन करो। लानल्लाहु, बनी उमय्या मौजू बनी उमय्या, लानत जो है लानल्लाहु बनी उमय्या था। अच्छा, हमने कहा था कि कज़िये का जो मौजू होता है वो कौन कौन सी चीजें हैं? मुब्तदा जिसे कहते हैं वो भी कज़िये का मौजू होती है। फाइल वो भी कज़िये का मौजू होता है। मफ़ूल बिही वो भी कज़िये का मौजू होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब आओ यहाँ कज़िये का पहले मौजू और महमूल अलग-अलग करो। लान अल्लाह फेल फाइल, लाना महमूल हो गया, फेल फाइल हो गया, ये ज़माना खत्म हो गया। लाना क्या है? महमूल। मौजू वाले इसका क्या है? बनी इसराइल। अल्लाह क्योंकि फाइल है ना, फाइल में क्या होता है? मौजू होता है। अच्छा, उसकी निस्बत से कज़िया शख्सिया हो जाएगा। क्योंकि मौजू क्या है? शख्स मौजू। मफ़ूल बिही क्या है? बनी उमय्या था। मफ़ूल बिही क्या होता है? वो भी कज़िये का मौजू होता है। ठीक है ना? काफ़तन, बनी उमय्या क्या है? मौजू है, और उसके क्या है? खारिज में बहुत सारे अफराद हैं। काफ़तन ने अफराद की क्या बयान किया है? मिक़दार। ठीक, और काफ़ा जो है किस कज़िये का सूर है? मुजबा कुलिया। ठीक हो गई बात? खुदा की लानत हो बनी उमय्या के तमाम अफराद पर। लाहौर बना। एक रिवायत है ना आगा सब के, एक बनी उमय्या का शायद छठे इमाम के पास आया कि वो कहता मैं आपका मुहिब हूँ,
تو امام نے جو کہا کہ اس نے کہا کہ آپ نے یہ شرط عاشورہ میں ہے کہ بنی امیہ کے تمام افراد پہ میں تو بنی امیہ پہ ہوں، تو امام نے کہا آپ بنی امیہ سے نہیں ہیں، منسوب ہیں، تو اس کا کیا ماجرا ہے؟ بنو امیہ کے جو عقیدے کا مصداق ہے، نہ کہ بنو امیہ کے نسب سے جو وابستہ ہے۔ بنو امیہ ایک عقیدہ ہے، بنو امیہ سے مراد عداوت اہل بیت ہے، بغض اہل بیت ہے، نسل نہیں ہے۔ یہ مومن ہو تو کردار کو دیکھ کر چلو ایسے ہی کر لیں، بغض اگر کردار میں آتا ہے اسی طرح یہی تشریح چلو کر لیں۔ اچھا خیر، میرے خیال اشارہ واضح ہو گیا ہے۔ کون کون سے لفظ ہیں بھائی؟ کل کی مثال تو ہر روز دیتے ہیں نا، کل کی مثال تو کل یوم دیتے ہیں آپ۔ کلو انسان کل نفس ذائقۃ الموت۔ جمیع کی مثال دو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ٹھیک ہے جی۔ آؤ پہلے موضوع اور محمول کی تشخیص دو۔ واعتصموا، اعتصام محمول ہے، موضوع کون ہے؟ انتم، ٹھیک ہے نا۔ واعتصموا میں انتم کی ضمیر وہی فاعل ہے نا، اور فاعل کیا ہوتا ہے بھائی؟ موضوع۔ انتم کیا ہے؟ موضوع، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، انتم کتنی انتم ہے؟ جمیعا۔ جمیعا نے آگے کیا کیا ہے؟ اس خطاب کا مخاطب جتنے بھی اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، جمیعا نے ان سب افراد کو محصور کر دیا ہے۔ محمول کی نسبت ان دونوں موضوعوں کی طرف ہوگی۔ دونوں کون سے؟ یعنی ایک انتم جو اس میں ضمیر ہے، دوسرا وہ جو ہے دوسرا وہ زمین، مثلا مفعول بھی کیا ہے؟ جیسے پہلے مثال دی اس میں تھا۔ تو میں نے آپ کو گنوائے ہیں قضیے کے اندر موضوع کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ مبتدا ہے، وہ فاعل ہے، وہ مفعول بہ ہے، اور کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے۔ وہ 4-5 چیزیں ہیں۔ جار مجرور جو ہے یہ قضیے کا رکن ضرور ہے۔ لانا بنی امیہ میں بنو امیہ جو ہے نا مفعول بھی، مفعول بہ ہے، قضیے کا موضوع۔ اب یہ جو ہے لانا، تو آپ نے 2 موضوع لے کر آئے، ایک فاعل وہ بھی موضوع ہے، ایک مفعول بہ وہ بھی موضوع ہے۔ تو یہ دونوں پر حمل ہوگا؟ نہ ایک موضوع جو ہے وہ شخصی ہے، شخصی جو ہے اس کے مصداق نہیں ہوتے، مصداق کلی کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ محمول کس پر ہوگا؟ ایک اللہ موضوع ہے، ایک بنی امیہ موضوع ہے۔ اللہ جزئی ہے، جزئی کے مصادیق ہی نہیں ہوتے، جب جزئی کے مصادیق نہیں ہوتے تو پھر وہ محصورہ میں شامل ہی نہیں ہے۔ محصورہ بنے گا دوسرے موضوع کے اعتبار بنی امیہ، وہ کیا ہے؟ بنی امیہ ہے۔ بنی امیہ کلی ہے، کلی کے افراد پر جب حکم لگاؤ گے تو محصورہ بنے گا۔ محصورہ کب بنتا ہے؟ 2 چیزیں بتا کے گیا ہوں، ایک موضوع کے افراد چاہیے، ایک ان کی کمیت چاہیے۔ محصورہ مثال نہیں تھا، یعنی حمل، یعنی اگر 2 اس کے لیے موضوع ہیں تو پھر کس پر کریں گے؟ یعنی دونوں پر حمل کریں گے محمول کو، یا ایک ہی موضوع پر؟ جتنی موضوع ہیں قضیے کے اندر محمول سب پہ حمل ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس معمول کو اس موضوع کے ساتھ بھی ہم نے جوڑ رہے ہیں، اس موضوع کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں۔ ان میں سے محصورہ کون سا بنے گا؟ محصورہ کب بنے گا؟ اس موضوع کے ساتھ جوڑتے وقت محصورہ بنے گا، یا اس کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے اس موضوع کے ساتھ جوڑتے وقت قضیہ شخصیہ بنے، دوسرے موضوع کے ساتھ جوڑتے وقت قضیہ معاملہ بن جائے، تیسرے موضوع کے ساتھ جوڑتے وقت قضیہ محصورہ بن جائے۔ تو آپ نے ان میں سے محصورہ الگ کرنا ہے۔ ہر محمول کی موضوع کی طرف جو نسبت ہے، ایک طرف فاعل اسناد ہے، ایک دفعہ جو ہے مفعول بہ کا اسناد ہے، ایک دفعہ نیابت والا اسناد ہے، تو اسناد کا جو ہے وہ جہت صدور مختلف ہے۔ مفعول بہ کی طرف جو اسناد ہوتا ہے فعل کا، بے عین ہی وہی فاعل کی طرف جو اسناد ہوتا ہے، دونوں ایک ہوتے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہے۔ تو فاعل کی طرف جب آپ نے اسناد دیا قضیہ بن جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قضیہ کون سا بنا ہے، معاملہ ہے، شخصیہ ہے، محصور ہے۔ بہرحال پھر اسی محمول کا اسناد آپ نے مفعول بہ کی طرف دیا، تو اب مفعول بہ کی جب آپ نے نسبت دی ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ قضیہ کون سا بنا ہے۔ تصویر ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لعن اللہ بنی امیہ کاتبتاً، اس کے اندر 2 قضیے ہیں۔ ایک ہے قضیہ جب کسی کی نسبت آپ کس کی طرف دیں؟ موضوع اول کی طرف، اور موضوع اول کون ہے اس قضیے کا؟ وہ ہے فاعل، ٹھیک ہے نا، جس سے لعنا اس فعل نے صادر ہونا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور
اس موضوع کی طرف آپ نے جب نسبت دی ہے اس محمول کی تو قضیہ کون سا بنا ہے؟ قضیہ شخصیہ. پھر اسی محمول کا اسناد آپ نے دیا کس کی طرف؟ بنی امیہ کی طرف. اور یہ اسناد فاعلی نہیں ہے، مفعولی ہے، کیونکہ فاعلی اسناد صدوری ہوتا ہے اور مفعولی اسناد وقوعی ہوتا ہے. تو اب اسی محمول کا اسناد اب وقوعی یا یہ تشخیص دینا کس کا کام ہے؟ نحو کا کام ہے، بلاغت کا کام ہے. منطقی نے صرف اسناد دیکھنا ہے، اسناد کی کیفیت کیا ہے اس کی کس میں نحو بیان کرے گی، منطق بیان نہیں کرے گی. منطق نے صرف دیکھنا ہے اس کا اسناد ہے وہ محمول ہے، جس کی طرف اسناد ہے وہ موضوع ہے. تو ہم دو چیزیں ہم نے دیکھی قضیے کے اندر جس کی طرف لا آنا اس محمول کا اسناد تھا. ایک ہے اس کا فاعل، ایک ہے اس کا مفعول بہ. فاعل کی طرف اسناد دیکھا قضیہ شخصیہ بن گیا، مفعول بہ کی طرف اسناد دیکھا قضیہ محصورہ بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ آگے کافاتن سور القضیہ لگا ہوا ہے. اچھا یہ موضوع ثانی جو ہے اس پر جو حمل کریں گے ہم محمول کو، صرف اس لان کو یا موضوع اور محمول دونوں بھی لعنت اللہ کو اس پر حمل کریں گے یا صرف لان کو؟ یعنی لا آنا فعل با فاعل دونوں مل کے حمل ہوتے ہیں. وہ پوچھ رہا ہوں دونوں ہوں گے حمل یا ایک ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت قضیہ بناتے ہو فعل کی ایک نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، ایک نسبت مفعول بہ کی طرف. مفعول بہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو صرف فعل کی ہوتی ہے یا فعل اور فاعل دونوں کی ملا کے دونوں ہوتی کی ہو سکتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین پر وہ لعنت اللہ حمل ہوا ہے. ہے؟ لعنت اللہ کاذبین پہ حمل ہوا ہے. تو مولانا پہلے موضوع اور محمول اس کا الگ کریں. لعنت کی اضافت ہے کس کی طرف؟ کاذبین کی طرف. نہیں، نسبت پھر وہی بنے گی، جملہ فعلیہ نکل آئے گا اس کا. آپ جملے کی نحوی سیاقت دیکھ رہے ہو، منطق نحوی سیاقت نہیں دیکھتی، منطق اس کی معنوی سیاقت دیکھتا ہے. معنوی سیاقت سے مراد اس کا معنی دیکھتا ہے. منطق اس کے معنی کو دیکھتا ہے، اس کے مطلب کو دیکھتا ہے. اچھا لعنت اللہ علی الکاذبین الکاذبین یہاں موضوع نہیں ہوگا، موضوع ہے. صحیح. لعنت اللہ پر حمل ہوا ہے محمول. آپ اسناد مفعول بہ کی طرف کسی حرف جر کے واسطے سے لے کے گئے ہو، ڈائریکٹ لے کے گئے ہو، اس کی نحو کو جو ہے بتا دینے کی ذمہ داری. منطق نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اسناد آپ حرف جر کے واسطے سے لے کے گئے ہو، بغیر کسی جا کے دے کے گئے ہو، اسناد صدوری لے کے گئے ہو، وقوعی لے کے گئے ہو، یہ نہیں دیکھنا. اس نے دیکھنا ہے اسناد جس کا ہے وہ محمول ہے، جس کی طرف ہے وہ موضوع ہے. اب یہ جس کی طرف آپ نے اسناد دیا ہے یہ اسناد حرف جر کے واسطے سے آپ نے پہنچایا ہے، جیسے کہ علی الکاذبین میں علی کے ذریعے آپ نے اسناد پہنچایا ہے لعنت کا کاذبین کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ تو نحو میں جو ہے اس واسطے کو نہیں دیکھنا کہ جس کو آپ نے اسناد لے کر جانے کے لیے بطور واسطہ استعمال کیا. یہ تو ہمارے لغوی استعمالات ہیں جن کے ذریعے آپ کو حرف جر کی کبھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی حرف جر کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی اس فعل کا اسناد مفعول بہ تک ڈائریکٹ چلا جاتا ہے، کبھی حرف جر کی احتیاج ہوتی ہے. منطق نے صرف بات کا معنی دیکھنا ہے اور معنی کے مطابق دیکھو جس کا اسناد ہے وہ محمول ہے، جس کی طرف اسناد ہے وہ قضیے کا موضوع ہے. تو ایک قضیے کے اندر ایک سے زیادہ موضوع استعمال ہو سکتے ہیں. ہر موضوع کے اعتبار سے آپ قضیے کی پہچان کرو گے. اس موضوع کی طرف اس محمول کا اسناد دو قضیہ شخصیہ، دوسرے کی طرف اسناد دیا محصور ہے یا محصور نہیں ہے، محصور نہیں ہے معاملہ، محصور ہے محصور ہے. اچھا اگلی مثال کیا ہے جی؟ کلو بھی ہو گیا، زمین بھی ہو گیا، کافہ بھی ہو گیا، عامہ. عامہ کی مثال دو. تو آپ وہی کافتن کی جگہ پہ عامتن کا لفظ لے آؤ گے تو وہی سیم مثال جو ہے عامہ کے استعمال کی. لام الاستغراق، لام الاستغراق جو ہے وہ جیسے وہ آیت ہم نے پڑھی تھی قد افلح المؤمنون، یہ لام الاستغراق کا قد افلح المؤمنون. ہاں المؤمنون جو ہے اس پہ الف لام جو موجود ہے یہ استغراق کا ہے اور معنی کیا بنے گا کہ تمام اہل ایمان کامیاب. ٹھیک ہے نا؟ قد افلح محمول ہو گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کا موضوع کون ہے؟ المؤمنون. تو مومنون کے اوپر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے. استغراق کا الف لام کیا معنی دیتا ہے؟ لفظ کل کا.
ठीक हो गई बात? इन्नल इंसान ठीक है, कहते हैं कि अल इंसान के ऊपर अलिफ लाम इस्तिगराक का है। या अय्युहन्नास, हम्म? या अय्युहन्नास, मौजू मुकम्मल करो ना। या अय्युहन्नास सुबुदू या उबुदू, ऐ लोगो अल्लाह की इबादत करो। इबादत मामूल है। अंतुम में जो ज़मीर है वो ज़मीर से मुराद वही नास ही है, तो वो मौजू हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि इसमें सूर कौन सा कर दिया? सूरल कर दिया क्या है? लाम जो है अन्नास पर जो दाखिल है, यानी अन्नास यानी आय जमीन नास, या अय्युहन्नास यानी या जमीअन नास। अगर ये माना लेते हो तो ठीक है, वैसे मेरे ज़हन में ये इस वक्त नहीं है कि ये अलिफ लाम किसी और माने में आया या इस्तिगराक के माने में। या अगर अलिफ लाम ठीक है जिनसिया हो तो तबिया हो जाएगा। जिनसे तबिया की मिसालें आप खुद बना लेना, मैं इस वक्त इस्तेमालात बता रहा हूँ सूर और तबिया के। क्या मुझे मुकम्मल हो गया है? जी। सूर और साल बाकुलिया का सूर जो है ला शाया, ला वाहिदा, दो हो गए, और तीसरा है अल नकरा फी सियाकिल नफी। नकरा फी सियाकिल नफी याद है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, मा खलक़तुल जिन्न वल इंस, कोई भी इंसान और जिन हमने खलक़तुल जिन्न, ये अलिफ लाम पर मौजूद है भाई, नकरा उसने के लिए नकरा आना चाहिए। मा जो है यहाँ पर ला रजुल फिद्दा, नफी के सियाक में कौन आना चाहिए? नकरा। तुम लेके आए हो माशा, या ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ ये भी ठीक है। ये नकरा जो है ये किसके सियाक में आया है? नफी के सियाक में है। तो नकरा जो है जब नफी के सियाक में आ जाए तो उस वक्त वो लफ्ज नकरा, वो नकरा हमेशा कुली होता है याद रखो, तो उस वक्त वो ला नफी करेगा उस सियाक में आने वाले नकरे के जमी अफराद से। ठीक है, वो ला नफी करेगा सियाक में आने वाला जो नकरा है उसके जमी अफराद से। सियाक क्या माना? सियाक यानी उसके बाद आ जाए, उसी के बाद उसी की लाइन में आ जाए, उसी के इस्तेमाल में आ जाए। तो हम इसको किस पे अमल करेंगे? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस को मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, यहाँ मा नाफिया जरूर मौजूद है, मगर इसके सियाक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मुअर्रफ बिल अल है। ठीक, मा खलक़तुल जिन्ना, मैंने खल्क नहीं किया है जिन और इंस को, इल्ला लियअबुदून, मगर इसलिए कि वो इबादत करें अल्लाह की। अच्छा, इसका आपने अब तहलील करके क्या निकालना चाहते हो? महसूरा निकालना चाहते हो जी। ठीक है जी, महसूरा निकालना चाहते हो। तो इसमें खलक तो खल्क करना महमूल है, इसका इस्नाद है तो ज़मीरे फाइल की तरफ, तो ज़मीरे फाइल जो है वो शख्सी कर दिया बनेगा इसकी तरह जब इस्नाद जाएगा। अब इसका इस्नाद जो है वो अल जिन्ना जो कि मफऊल बिही है उसकी तरफ आप इस्नाद दोगे तो अब आओ, अगर उसके ऊपर जो है अलिफ लाम इस्तिगराक का है तो कज़िया महसूरा हो जाएगा। जमी अफराद इंसान, जमी अफराद जिन, उनको मैंने खालिक नहीं किया है। ठीक हो गई बात? इल्ला ले याबुदून, मगर ये कि क्या है वो मेरी इबादत करें। तो ले याबुदून इबादत जो है मामूल है, उसका इस्नाद किधर है? हम की ज़मीर की तरफ, और हम की ज़मीर का मर्जा क्या है? जमी अफरादुल नास, जमी अफरादुल जिन, जमी अफरादुल इंस। तो लिहाजा कर दिया फिर अब दो मामूल है तुम्हारे पास, एक खलक तो एक इबादत। ठीक, खलातो का इस्नाद जो है अल जिन और अल इंस की तरफ जो है वो इस्नाद मफऊली है, और याबुदून की इस्नाद इबादत का इस्नाद फाइली है। ये इस्नाद लेकर कज़िया देखोगे तो भी कज़िया महसूरा बनेगा, क्योंकि मौजू आपका जो है वो क्या है? कुल्ली है, और उसके जमी अफराद पर हुक्म है। और याबुदून वाली जिहा से आप लेकर आओगे इस्नाद तो उसका मौजू भी यही अल जिन और इंस है, और जिन और इंस के ऊपर अलिफ लाम इस्तिगराक का है जिसकी वजह से उसके जमी अफराद पर हुक्म है। तो तुम्हारा कज़िया क्या निकलेगा? महसूरा निकलेगा। तो फिर ये सालिबा में दाखिल नहीं होगा कतन। हाँ, मतलब दो असनाद है कि याबुदून की एक खलक़तो की, मतलब जब दोनों देते जब दोनों मुजिब है तो हम सलब क्या करना चाहते हैं?
माँ का यहाँ क्या मफाल बनेगा? इल्ला ले याबुदू, वो तो मुझ पर क्लियर हो जाएगा, मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। इल्ला के लिए, इल्ला की वजह से मुस्बत हो जाता है। फिर दो कज़िये जो है आपस में जोड़ेंगे, पहले वाला कज़िया और दूसरा कज़िया जोड़ेंगे तो माँ और इल्ला का मफाल मुकम्मल हो जाएगा। हम तहलील करके अभी माँ और इल्ला जो है उसके बगैर उनका अपना जो है वो तज्जिया करके उनका महसूरा की तरफ उनकी शक्ल निकालना चाहते हैं। तो बाकी अल्फाज जब मिलाएंगे तो दोनों कज़िया जो है मुस्तस्ना शामिल हो जाएंगे, तो फिर कलाम का माना या इस्तिस्ना का माना मुकम्मल हो जाएगा। ला शाया, ला वाहिद जो है, ला वाहिद मिनर राजुले, ला वाहिद मिनत तालिबे नाजिम। ठीक है, ला वाहिद मिनत तालिबे एक ही पास, नाजिम, एक ही फर्द पास नहीं रहा। नाजिम क्या है? महमूद, इसनाद की तरह इसका तालिब की तरफ। ठीक है जी, और तालिब के ऊपर आपने क्या दाखिल किया है? तालिबा कुलिया का सूर, वो क्या है? ला वाहिद। क्या तर्जुमा बनेगा? तालिब के अफराद में से कोई फर्द भी नाजिम नहीं है। तो निजहा की आपने सल्ब इसनाद दिया है, यानी नाजिम मामूल को आपने सलब किया है तालिब के अफराद से, और वो अफराद कितनी हैं? सब हैं या बाद? सब हैं। आगे नकरा त्याग नफी हो गया है। ला शाय ला वाहिद, ये तीन लफ्ज हैं, ये सालबा कुलिया के लिए रसूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इला गैर हम अल्फाज दाल अला सल महमूल अला जमी अफराद मौजूद। मुझ बजुजिया के सूर जी तो यहाँ हयात नहीं दी हैं जो दलाल करते हैं। हैं, हयात भी होते हैं जो कुलियत पर दलाल करते हैं। अगर हयात भी हैं जो कुलिया पर दलालत करती हैं तो उसके के लिए इशारा इला गैरिहा मिन अल्फाज, ये अल्फाज हमने गिन दिए हैं इला गैरिहा, इनके अलावा अगर कोई और भी आपके ज़हन में आता है तो गिनती में साथ आ जाएगा। ठीक पढ़िया ना? ठीक है। तो इला गैरिहा अपने कहते हैं ना, जी। इनके गैर कोई और भी चीज आपको मेसर आ जाए तो वो भी शामिल कर लो। हमने आपको सैंपल दे दिए हैं। सूरुल मुजबल जुजिया, मुजबल जुजिया का सूर वो कौन कौन से अल्फाज हैं जी? लफ्ज़ बाज 1, वाहिद 2, कसीर 3, कलील 4, रुब्बामा और कुल्लामा, 5-6 अल्फाज हैं जी। ये किसका काम देंगे? मुजबल जुजिया का सूर का काम देंगे। कुल्लम आया कल्लम आहे, हाँ? जो दो माँ के बाद ये एक होता है कुल्लामा, दूसरे कुल वाला, ये कल्ला आना चाहिए क्योंकि कलील से है। कल्लामा, ये कल्लामा होना चाहिए। ये तकलीर वाला काल वाले तकलीर वाले काल से है। एक कुल वाले काल, कुल जो होता है ना कुल्लो वाले, उससे कुल्लामा आता है, उसमें शर्त का माना भी मुझसे में होता है। ये कलील वाला, ये कलील, ये कल्लामा। अच्छा, ये क्या है जी? मुजबा जुजिया के सूर हैं, अल्फाज ज्यादा हैं तो मिसालें इसकी जो है वो 1-2 की दे लो। तो बाज़ुल हैवान इंसानुन, अच्छा, वाहिदुन मिनत तुल्लाबे नाजिहुन, वाहिदुन मिनत तुल्लाबे नाजिहुन, नाजिहुन का इसनाद तुल्लाब के जमी अफराद की तरफ है या बाज़ की तरफ है? बाज़ की तरफ। वाहिदुन मिनत तुल्लाब, अच्छा, कसीरुन मिनत तुल्लाबे नाजिहुन, ठीक है। अच्छा, जब कसीर मिनत तुल्लाब नाजिहुन आपने कहा तो ये जुजिया कैसे होगी? कलील नाजी गैर नाजी है। दरमियान में नफी तो हो रही है। कसीर उसने कहा है, कसीर मिनत तुल्लाब, जब कसीर कह दिया तो फिर वो जुजिया कैसे होगी? कसीर कहते तो कुछ तो निकल गए ना, अक्सर हो गए कुछ निकल गए ना। 100 फर्द हूँ, फर्ज करो 100 हैं, एक भी कम हो तो कुलियत नहीं रहेगी। कुलियत टूटने का नाम जुजिया है। आधा करता है, आधा भी कम कर, जरा भी कम कर, कुलियत महफूज नहीं है। कुलियत महफूज ना होने की सूरत में जो बचेगा वो जुजियात और बाजियात के दायरे में आ जाता है। तो कसीर का मतलब है कि पूरे सब के सब नहीं है, ठीक है। कसीर में और सब के सब में फर्क है। सब के सब जब कहोगे तो फिर जो है वो मियाँ बिल मियाँ अदद पूरा हो तो उसे कुलियत है। मियाँ बिल मियाँ अदद पूरा नहीं है
تو آپ چاہے کثیر بھی کہہ دو تو وہ جزیہ کے ہی دائرے میں آئے گا. لہذا کثیر کس کا سورہ ہے؟ جزیہ. کثیر من الطلاب ناجون قلیل من عبادی الشکورہ. اچھا ربما ربا اکلاتن منعت اکلا. تھوڑے کھانے ایسے بھی ہیں بہت سارے کھانوں سے وہ منع کرتا. اور کلما طلاب ناجون. اچھا یہ زمان کے لیے آتے ہیں ربما اور الہ غیر حامی ما یدلو الہ. سور اور سال بر جزیہ کا سور آ جائے گی. لیسا بعض ایک، بعض و لیسا دو. یہ بعض و لیسا کے درمیان اس نے نکات لگائے ہوئے ہیں، یہ نکات نہیں ہونے چاہیے، بعض و لیسا ہونا چاہیے. اچھا یہ نکات اس نے کیوں لگائے پتہ ہے؟ لیس کو بعض جدا کیا، بعض اور لیس کو جدا کیا تاکہ بعض کو داخل کرو موضوع پر، لیسا کو داخل کرو کس پہ؟ معمول پر. مثلا بعض الحیوان ہے لیسا بے انسان، لیسا کس پہ چلا گیا؟ معمول پہ. بعض کس پہ آ گیا ہے؟ تو اب دونوں ملا کے کیا ہو جائیں گے؟ سال بجو جائے گا، سور ہو جائیں گے. اس کے درمیان میں اس نے نکات دیا ہے کہ بعض اور لیسا جو ہے سال بجوزیہ کا سور بنے گا، لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ فاصلے کے ساتھ آئے گا. اور بغیر فاصلے کے کرو گے تو لیسا بعض، لیسا جو ہے وہ بعض کے اوپر داخل ہو جائے گا. لیسا کل جو ہے یہ بھی سال بجوزیہ کا سور ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کل کے اوپر آپ نے لیسا داخل کیا ہے. ٹھیک، کل کے اوپر لیسا داخل کیا. لیسا ہے نفی، تو یہ نفی کیا کرے گی؟ اس کل کو توڑ دے گی. جب کل کو توڑ دے گی تو کل کے ٹوٹنے کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزیہ ہے. اگر یہ فقط واحد لیس ہی آ جائے اور بعض نہ آ جائے یا کل نہ آ جائے، مثلا لیس الانسان الا ما سعى، لیسا للانسان الا ما سعى، الا ما سعى. تو اب لیسا تو آپ نے داخل کیا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے جس پہ داخل کیا ہے اس کے جمعی افراد مراد ہیں یا بعض افراد مراد ہیں. جمعی افراد مراد ہیں تو لیسا کل ہو جائے گا. جمعی افراد مراد ہیں تو پھر لا چایا ہو جائے گا، یعنی سال و کلیہ کا سور ہو جائے گا. بعض افراد ہیں، یعنی صرف لیسا سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ سال و کلیہ ہے یا سال و جزیہ ہے. لیسا صرف نفی کا کام دے گا. لیسا کے ساتھ آپ کو ایک اور لفظ وہاں شو کرنا ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے جمعی یا بعض کی مقدار کو معلوم کیا جا سکتا ہے. تنہا لیسا کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. ہاں لیسا اکیلا کہیں آیا بھی نہیں ہے. تو لیسا کل یا ما کل وہی ما اور لیسا کل ایک ہی بات. اور غیر ما یا کوئی اور لفظ لے آؤ جو دلالت کرے کس پر؟ سلب پر. اور ساتھ یہ سلب جو ہے وہ بعض افراد سے ہو سلب. اچھا آگے مصنف نے جو مثالیں دی ہیں وہ ہیں فرضی مثالیں، اور ہم نے جو مثالیں دی ہیں وہ ہیں اصلی مثالیں. ٹھیک جی. یہ جتنے الفاظ سور کے طور پر استعمال ہوتے ہیں باقاعدہ ہم نے ان کے فکرے بنا کے آپ کو دکھایا. اگلی بات جو علمی بات ہے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں اور آیت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قضیہ محصورہ کا ہوتا قضیہ محصورہ ہے، لیکن شکل و صورت اس کی واضح دکھائی نہیں دیتی. شکل و صورت اس کی واضح دکھائی نہیں دیتی. جب شکل و صورت اس کی واضح دکھائی نہیں دیتی تو اب اس کو آپ اس آیت سے اس حدیث سے محصورہ کشف کرنا چاہتے ہو تو کیسے کشف کرو گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر 4 الفاظ ہیں، 5 الفاظ ہیں، 6 الفاظ ہیں، تو صاف ظاہر ہے سب کے سب موضوع اور معمول نہیں ہیں، کیونکہ آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں کہ کلام کے اندر عمدہ رکن صرف 2 ہی ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ. باقی جو ہوتے ہیں وہ اس کے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، حال ہے، تمیز ہے، ظرف ہے، جار ہے، مجرور ہے، وہ اس قضیے کی کلام کی دیگر متعلقات ہوتے ہیں. عمدہ ارکان صرف 2 ہی ہوتے ہیں. تو آیت کے اندر ہیں الفاظ 10، 8، 6، 5 جتنے بھی الفاظ ہیں، تو ان سارے الفاظ کو آپ نے ٹوٹل کرنا ہے کس میں؟ مسند اور مسند الیہ میں. ہو سکتا ہے آپ کو کلام کے اندر ایک سے زیادہ موضوع مل جائیں، ایک سے زیادہ مسند الیہ مل جائیں، تو ایسی صورت میں آپ اس معمول کو اس موضوع کے ساتھ جوڑ کے ایک قضیہ
फिर दोबारा दूसरे मौजू के साथ जोड़ के दूसरा कर दिया, फिर तीसरे मौजू के साथ जोड़ के तीसरा कर दिया। इस तरीके से आप उनको जो है वो तहलील दे सकते हो। जैसे कि हमने अभी लाअनल्लाहु बनी उमय्या कातिबन, लाअना का इस्नाद एक दफ़ा फाइल की तरफ दिया तो कज़िया शख्सिया बन गया, फिर उसी का इस्नाद मक़ूल बिही की तरफ दिया तो कज़िया महसूरा बन गया। तो आयत से और हदीस से महसूरा निकालने का तरीका क्या है, ये तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये ज़हन में रहे, अगर ये समझ गए तो फिर आपको पूरी मंतिक़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि कलाम में उम्दा चीज़ महसूरा है, मंतिक़ में उम्दा कीमत महसूरा की है। ठीक, अच्छा, जब आला और उम्दा किस्म यही महसूरा है तो आपने अब हदीस से आयत से महसूरा कैसे निकालना है, इसका तरीका ज़रा देख लो। उस आयत की आप तहलील करो मुस्नद और मुस्नद इलैह के जरिए। देखो कि इस आयत में किस चीज़ का इस्नाद है, किस चीज़ की तरफ इस्नाद है। जिसका इस्नाद है उसको मामूल का नाम दे दो, जिसकी तरफ इस्नाद है उसको मौजू का नाम दे दो। वो एक है तो एक मौजू हो जाएगा आयत के अंदर, एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा मौजूआत होते जाएंगे। जितनी मौजूआत होते जाएंगे उतने ही कज़िये आप बनाते जाओगे। इसी मामूल का इस मौजू की तरफ इस्नाद है, कौन सा कज़िया, इन चार में से फौरन शनाख्त दो। दूसरे मौजू की तरफ इस्नाद दिया, फिर शनाख्त दो, कौन सा कज़िया, तीसरे की तरफ इला आखिरी। इस्नाद देने के बाद यानी मौजू और महमूल मुकम्मल करने के बाद फिर आप देखोगे कि भाई इस महमूल का इस्नाद इस मौजू की तरफ जो है तो जमी अफराद की तरफ है, बाज़ अफराद की तरफ है। इसके अंदर कज़िये का सूर जो है वो जिक्र हुआ है या जिक्र नहीं हुआ है। जिक्र ना होने की सूरत में वो कज़िया जो है कहाँ चला जाएगा, मुहमला में चला जाएगा। और तफसीर में जाके फिर उस मुहमला की तायीन होगी कि ये मुहमला के जमी अफराद मुराद हैं या बाज़ अफराद, क्योंकि मुहमला के अंदर एहतिमाल जमी और बाज़ दोनों का होता है। बाज़ को तो हमने कतई मुतरकिन की वजह से हमने जुज़िया में दाखिल किया, एहतिमाल तो उस कुलिया का भी उसके अंदर मौजूद रहता है, तफसीर में जाकर पता चलेगा। ठीक हो गई बात। तो आपने सबसे पहले मौजू और महमूल की शनाख्त देनी है। मौजू और महमूल की शनाख्त देने के बाद फिर आयत में कोई लफ्ज़ देखो, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का मौजूद है, लफ्ज़ कुल मौजूद है, लफ्ज़ आमा काफ़ा, या अगर वो सालबा है तो सालबा कुलिया के जो सूर हैं इनमें से कोई लफ्ज़ मौजूद है। मुजबा कज़िया है तो मुजबा कज़िया के जो सूर हैं उनमें से कोई लफ्ज़ मौजूद है। ये अल्फाज जो हमने मुजबा कुलिया के सूर के हैं या सालबा कुलिया के सूर के हैं, ये अल्फाज इसलिए बताए हैं ताकि अगर आयत में हदीस में इन अल्फाज में से आपको कोई लफ्ज़ मिल जाए जो सूरुल कज़िया का काम कर रहा है तो फौरन उससे आप शनाख्त कर लेंगे कि ये महसूरा कुलिया है या महसूरा जुज़िया है, और निस्बत से आपको पता तो चल जाएगा सालबा और इजाब का। ठीक है। तो आयात जितनी है, रिवायात जितनी हैं, उनकी आप तहलील इसी तरीके से दे सकते हैं जैसा कि हमने अभी बतौर सैंपल सिर्फ एक ही हदीस की आज तशरीह दी है। कल 2-4 जो है मिसालें आपको आयात से, 2-4 मिसालें हदीस से आपको लानी होगी। उन मिसालों की आपने, आयात और हदीस की आपने तहलील देनी है। तहलील दे के आपने उसका महसूरा निकालना है जो कि वहाँ बज़ाहिर छुपा हुआ है। ठीक है ना, ज़ाहिरी शक्ल में वो बहुत सारे अल्फाज होने की वजह से शक्ल सूरत में जो सियागत उसकी नाहविया बलागी महसूरा वाली नहीं है, लेकिन आपने इस्नाद के ज़रिए मौजू और महमूल की तशख़ीस के ज़रिए, मुस्नद और मुस्नद इलैह की तहलील के ज़रिए उस आयत को, हदीस को आपने उससे क्या निकालना है, महसूरा निकालना है। ये कल हम आपको क्या करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो इसके लिए आप 2-2, 4-4 हदीसें सबकी जिम्मेदारी है। तो कल का दर्स जो है इसी प्रैक्टिकल से ही शुरू होगा, उसके बारे में